कहानी एक सुनाना है कि पुराने ज़माने की कहानी है कि कोई बादशाह ही किसी वक्त का उसकी एक सदागर दे नाल बड़ी दोस्ती ही और दूसरी तरफ एक होर सी चीज़ कि जिहदे नाल उसदी बड़ी दोस्ती ही वो सी नाग जिहड़ा कि 100 साल तो बाद आंदे ने कि बंदे दे रूप दे विच आ जांदा। उस सदागर जिहड़ा बादशाह दे कोल आया कि मैं सदागरी करन वास्ते किसी दूसरे मुल्क दे विच जा रहा। सदागर किहनूं कहिंदे हन उन्हां वक्तां दे विच लोग जिहड़े लोकी तजारत करदे ने हुण उन्हां लोकां नूं तजारती कहिंदे ने। सदागर आखन लगा कि मैं किसी दूसरे मुल्क दे विच जाना अपनी सदागरी करन ते बादशाह आखन लगा कि उत्थों एक तोहफा अच्छा जिहा उस मुल्क दे विचों मेरे वास्ते लैके आई। उन्हें आखिया ठीक है। उधरों जिहड़ा सप्प है ना वो आखन लगा कि मैं भी किते दूसरे मुल्क दे विच जाना ते मेरे घर फेरा मारदा नहीं क्योंकि दोस्त ही उहदा कि मेरी जिहड़ी नाग है उन्होंने किसी चीज़ की अगर ज़रूरत होए ना तो उहदे तक पहुँचाना तेरा काम है तो मैं भी किते सफ़र ते जा रहा। वो दोवें चले जाते हैं। चंद दिनों बाद जिहड़ा सदागर है वो वापस आ जाता है। सदागर वापस आ जाता तो बादशाह नूं पुछदा कि मेरा तोहफा। उन्हें आखिया बादशाह सलामत की तेनों दसां कि तोहफा की मैं लैके आया। उन्हें आखिया दस ते जदों मैं अपना सारा साजो समान खरीद लिया ही ना तो मैं तुहाडे तोहफे की तलाश दे विच शहर दीयां दुकानां फिरन लगा तो एक चौक दे विच एक कंजरी बैठी ही। उन्हें आखिया कि तेरा की गवाच गया बार बार कदे इधर नूं जाना। उन्हें आखिया कि मैं अपने बादशाह वास्ते कोई तोहफा लैना। उन्हें आखिया कि तोहफा मिल जाएगा पर एक 100 रुपया लगेगा। उन्हें 100 की किहड़ी गल है बादशाह वास्ते तोहफा दे। उन्हें 100 रुपया दे। उन्हें आखिया कि उन्हें 100 रुपया दिता तो उन्हें आखिया कि सफ़र दे विच जांदियां गल पाएदार समझ लिओ। उन्हें आखिया कि सफ़र दे विच जांदियां जदों किते रात पै जाए तो राह दे उत्ते कदी भी रात ना रहो। राह छड्ड के कोई 2-4 किले दूर जाके अपना डेरा लाओ। उन्हें आखिया तोहफा। उन्हें आखिया ये तोहफा तेरे वास्ते बड़ा वड्डा। फिर वो जिहड़ा सदागर ही उन्होंने कोई सुकून नहीं होया। वो फिर इधरों उधरों फिर के फिर गया तो कंजरी आंदी होर तोहफा चाहिए तो 100 रुपया होर दे। उन्हें फिर 100 रुपया दिता। उन्हें आखिया कि कदी भी जिंदगी दे विच अपनी जिहड़ी बीवी उन्होंने दिल का भेत ना दिओ। उन्हें आखिया बस। उन्हें आखिया बस ये भी तेरे वास्ते तोहफा। फिर फिरन डै पिया फिर उत्थे चौक च आया। फिर उन्हें आखिया कि बादशाह सलामत तीसरी बारी जदों मैं उत्थे आया वां ना तो वो जिहड़ी औरत उन्हें आखिया फिर 100 रुपया दे। कंजरी ही जिहड़ी उन्हें 100 रुपया दिता। उन्हें आखिया कि कन्नी सुन के ते अखीं वेख के फिर किसी दे उत्ते शक करीदा इस तरह शक नहीं करना चाहिए। उन्हें आखिया ठीक है जी। फिर उन्हें आखिया बई ये तोहफा नहीं कोई चस नहीं आई। उन्हें आखिया 100 रुपया होर दे। उन्हें फिर 100 रुपया दिता। उन्हें आखिया भी बगैर आई तो बंदा नहीं मरदा जो बंदे दी आई ना बंदे मर जाना। उन्हें आखिया ठीक है जी। उन्हें आखिया बादशाह सलामत मैं ये चारे गल्लां अपने पल्ले बन के शहरों तुरिया काफला लैके आया अगे एक पिंड दे विच आया तो एक खूह दे उत्ते बड़ा रश है। मैं लोगों नूं पुछया इत्थे की है। लोग आखन लगे कि इत्थे यानी कि जिहड़ा बंदा थल्ले जांदा ना उत्ते नहीं आउंदा ते खूह नवां कड्ढिया ते थल्लेओं पानी नहीं आ रहा। बंदा चैक करन वास्ते जांदा जिहड़ा ही थल्ले जांदा उत्ते नहीं आउंदा। उन्हें आखिया भी कंजरी ने आखी ही कि बगैर आई तो बंदा मरदा नहीं तो जे तो जा गई है तो फिर खूह च ही मर जाएंगे नहीं तो 100 रुपये का मुल तो पै जाएगा ना। उन्हें आखिया मैं जाना। वो लोग आखन लगे तू राही जाना है तो क्यों ना हक मरना इत्थे जिहड़ा भी बंदा गया वो थल्ले वापस नहीं आया। उन्हें आखिया नहीं मैं जावांगा। वो कपड़े ला के विच वड़ा उन्हें थल्ले टुब्बी मारी थल्ले गया तो अगे दरवाजे नूं उन्हें हथ मारिया दरवाज़ा खुल गया। अगे एक बड़ी खूबसूरत परी तो एक जिन्न जिहड़ा खलोता है तो वो जिहड़ा जिन्न वेख के बड़ा खुश होया। उन्हें आखिया यार आ इधर साडा फैसला कर। उन्हें आखिया की तुहाडा फैसला। उन्हें आखिया परी आंदी कि मैं खूबसूरत हाँ तो मैं खूबसूरत हाँ। उस बंदे ने सोचा कि अगर उन्हें आखिया कि जे सदागर ने आखिया कि बादशाह सलामत मैं ये सोचा कि अगर मैं परी की तारीफ कर दी तो जिन्न ने मैनू मार छड़ना। हमेशा मर्द की तारीफ करनी चाहिए है। उन्हें आखिया भी परी तो एवं जिहड़ी है ना परी है तेरे नाल सोहनी लगदी है अगर तू है तो परी सोहनी लगदी है तू परी नूं है खूबसूरत है। वो बड़ा खुश होया। उन्हें आखिया जो चाहना मंग ला। उन्हें आखिया मैं चाहता कुछ नहीं तुहाडा जिहड़ा डेरा है ना जिथे तुहां लाया है इत्थे थल्लेओं पानी उत्ते आउंदा तो पानी उत्ते नहीं जा रहा। बाहर खुदा दी मखलूक जिहड़ी बड़ी परेशान है तो इस वास्ते डेरा अपना इत्थों पुट्टो तो थोड़ा साइड ते करो। उन्हें मुश्किल ही नहीं। वो बाहर आ गया तो उन्हें डेरा उत्थों पुट्टिया परां कर लिया। पानी खूह दे विचों थल्लेओं भरनाल आना शुरू हो गया। उन्हें आके उत्ते आख्या ढग्गे जो वो भाई ढग्गे जो पानी नहीं मुक्का। उन्हें आखिया बादशाह सलामत एक तो गल उहदी कंजरी दी है जिहड़ी पूरी हो गई कि बगैर आई तो बंदा मरदा नहीं। उस तो अगे आया तो रात पै गई तो मैनू कंजरी की गल याद आई भी कंजरी ने आख्या कि दूर हो के रात रात रहना। मैं अपने सारे काफले नूं आख्या कि बई मतलब दूर जाके डेरा लाना। दूर जाके रात तू डेरा ला लिया और रात पै गई सौ गए। सौ के सुबह उठे दाना वेले तो सारे अपना अपना समान बन के तुर पे ने
ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਠਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਬਟਵਾ ਜਾਂ ਗਠਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਏ ਬੈਗ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਠਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਨਸਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਠਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਠਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਠਰੀ ਬਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖੂਹ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਵਾਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਣਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਣਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਵੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਵੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਭਈ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ, ਸੌਦਾਗਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਘਰ ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਬਸ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ 'ਤੇ ਨੱਸ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਪੌੜੀ ਢਵਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬਾਈ। ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬਾਈ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਗ ਆਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਣ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ? ਨਾਗਣ ਨੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ, ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਮ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੜੇਲ ਰੋਣ ਡਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਹੈ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੜੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਵਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੱਪ ਆਉਣਗੇ, ਹਲਵਾ ਖਾਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਲਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ।
ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣ ਸੀ ਸੱਪਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਦਖਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਪ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ।